Shall we start? Yes, I will read out the problem first. The fire broke out in the godown of Sohanlal and Company on 30th April 2000 and destroyed the entire stock therein. The books of the firm are balanced on 31st December every year, and you are required to estimate the value of stock loss from the following. In 2004, there was a sales of 3 lakhs and gross profit of 75,000. In 2005, there was a sales of 2,80,000 and gross profit of 56,000. And in 2006, the sales was rupees 2,60,000 and gross profit was 64,000. This is for some previous year, the information is given. With the help of this, we need to calculate the rate of gross profit of 2004, 2005, 2006. Then we need to calculate the average rate of gross profit. This is for that reason they have given. Then information up to the end of 30th 4 2017, that is from notary. Purchases, that is current year. Memorandum trading account is purchases 48,000, sales 76,000, wages 12,000, carriage involved 2,000. The stock on 31st 12 2006, that is closing stock for 2006, was rupees 62,000. That means it is opening stock for 2007. That is on 1/1/2007. That is the opening stock. This 62,000 should be taken into consideration for memorandum trading account for 2007 as opening stock. This is the problem that we need to prepare the memorandum trading account to find out the value of stock lost on the date of fire. Prior to that, we need to calculate the average rate of gross profit with the help of information given regarding 2004, 2005, and 2006. Yeah, first we need to calculate the rate of average gross profit. Noting. Calculation of average rate of gross profit. Yes. Gross profit for gross profit for 2004. Gross profit for 2005. Gross profit for 2006. Calculate now. SIP 2004 the gross profit SIP. $75,000. 2005 SIP 56,000. 2006 SIP 54,600. This is gross profit. Sales SIP notary against the sales of against the sales of 3 lakhs.
2004. 5 do against the sales of 2,80,000. Then 6 do 2,60,000. Now, rate of GP for 2004. Rate of GP for 2004. For 3 lakh rupees sale, profit is 75,000. For 100, how much? Percentage save 100 100 into 75,000 divided by 3 lakh. More puji. More or less, more is percent. 25%. Rate of GP for 2004 is 25%. Then second, rate of GP for 2005. And rest of not for sales of 2,80,000, the profit was 56,000. For 100, how much? 100 into 56,000 divided by 2,80,000. 2,80,000. ये more पूजा to one पूजा to one. Start noting. Percent only. Percent error 20%. 20%. Okay, you are right. Next, third, rate of GP for 2006 for sales of 2,60,000. The profit was how much? Profit was 54,600. For 100, how much? 100 into 54,600 divided by 2,60,000. Year pujo to year pujo. Pastar. Pattaidale. Ayo, start noಡ್ರಿ. Stop noಡ್ರಿ. How much? 21%. Okay. 21%. Now we have calculated rate of GP with the help of GP and sales for respective year. We know that the sales for 2004 and profit for 2004. Sales for 2005 and profit for 2005. Sales for 2006 and profit for 2006. With the help of these two figures, we are able to calculate the percentage. So what is the rate of GP for 2004? 25%. What is the rate of GP for 2005? 20%. What is the rate of GP for 2006? It is 21%. With the help of these rate of GP for some previous year, we need to calculate the average rate of GP. So therefore, average rate of GP is equal to 25% plus 20% plus
21% divided by 3. 3 means what? Number of years. Number of years is 3. So yes, nodri 25 plus 20. 45, 45, 46, 66% divided by 3 is equal to 22% is the average rate of GP. 23% is the average rate of GP. Followed? Average rate of GP is 22%. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಗೀತಾ ಈಗ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. You have to prepare memorandum trading account. Memorandum trading account. Bracket ನಲ್ಲಿ from 1/1/2007 to 30/4/2007. Yes. To opening stock. ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ closing stock for 2006 ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದ opening stock for 2007. The stock on 31/12/2006 was 62,000. ಅದು 1/1/2007 ಗೆ 62. So purchases ರಿಟರ್ನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಕೊಟ್ರ 48,000. To wages they have given. To wages 12,000. To carriage inward. To carriage inwards 2,000. Buy sale they have given 76,000. Buy closing stock bracket ನಾಗ balancing figure. ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಕತಿ? ನಾವು GPS plus 2 GP at the rate of 22% on sale. 22% on 76,000 calculate ಮಾಡ್ರಿ. 22% on 76,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 16,720. 16,720 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. What is the total amount? 6248. 1,10,000, 120, 124, 130, 140, 1,40,720. Okay, 1,40,720. 1,40,720. This one 76,000 minus ಮಾಡ್ರಿ. 64,720. Yeah. Okay. 64,720. So ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಾರ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ?
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ 64,720 ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಲ್, ಗೆರೆ ಹೊಡೆದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ 64,720. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎವರೇಜ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ 64,720 ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಲ್, ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ 64,720. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಯಾರ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ಸಕತ್ರಿ ಅವನ. 4-5 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆನ್ 24/12/2017 ಯಾರು ಕಳಿಸಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ನನಗ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆನ್ 24/12/2017 ಅದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರು ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಆನ್ಸರು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಅದು ಏನು ತಿಳಿಯವಲ್ದು ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನೈತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಆನ್ 24/12/2017 a fire broke out in the premises of trader, destroyed most of the stock. The following particulars were however available. Stock on 1/1/2017 30,000, purchases from 1/1/2017 20 up to date of fire 1,35,000, sales up to the date of fire 1,87,500. It is further stated that the trader in fixing the selling price has added 25% on the cost of the goods. Cost of the goods ಮೇಲೆ 25% add ಮಾಡೋಣ. Prepare a statement of fire claim assuming that salvage value was 1,000. ನೀವೀಗ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟೈತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್? 30,000 ಕೊಟ್ರ. ಆ ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರಿ 1,35,000. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ 1,87,500. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರು. 25% ಆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಂತ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರು. ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರ? ಸೇಲ್ಸ್ 2,000 selling price is 1,87,500. This is selling price. This is selling price. ನಿಮ್ಗ rate of GP ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? selling price ಮೇಲೆ 25% ಇಲ್ಲದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 25. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 100, profit is 25, therefore 125. This is SP. For SP of 125, profit is 25. For 1,87,500, how much? 1,87,500 into 25 divided by 125. 25 only 25 ಐದ್ಲೆ. ಸಾರಿ, ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 5 5 3 15. 5 3 15. 3 35 ಒಳಗೆ 35. 2 5 ಐದ್ಲೆ 25. ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ. ಹೌದಾ? 37,500 is the profit. 37,500 ಹಚ್ಬೇಕು GP. ಅದು ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 25%. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ರಿ. 37,500 ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತದು? 37,500 for 1,87,500. For 1,87,500, 37,500. For 100, how much?
37,500 into 1,87,500. It means it comes to 20%. 20% on sales, 25% on cost. 25% on sales, 25% on cost. You GPS for 37,500 at the rate of 20% on sales. But num kottidiyanaru cost nal kottidru 25. Adakku addition ಮಾಡಿ. Understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆನ್ 15/4/2017, ಹೌದಾ? ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಆನ್ 15/4/2017. On 15/4/2017, a fire occurred in the godown of trader. Almost all the entire stock was fully insured and destroyed. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. The salvage was taken at the agreed value of 7,500. Salvage value is 7,500. From the last year's accounts, the following details were obtained. Opening stock 1/1/2017, purchases less returns up to date of fire, just to 5,10,000, sales up to date of fire 5,80,000. Next, gross profit on sales during the last 5 years. Last 5 years with quarter 30%, 31%, 32%, 30%, 32%. Either the average rate of GP ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Average rate of GP 30, 31, 61, 61, 63, 93, 93, 123, 125, 155 divided by 5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 31%. Average rate of GP is 31%. Salvage stock was renovated and made fit for sale at cost of rupees 4,000. Salvage just is 7,500 ಅದನ್ನ ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಅವರು? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾರ? 4,000ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾರ. ಹೌದಾ? ಮತ್ತು 3,500 ನುಕ್ಸಾನ ಆಯ್ತು. ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. A part of this stock was sold for 13,000. ನೋಡ್ರಿ, the salvage stock was renovated, made it for sale at cost of rupees 4,000. 7,500 salvage value ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ? 4,000. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, 7,500 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11,500. ಅದನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ರ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 13,000. ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ 13,000ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಯಾರ. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ rupees 2,000. ಅದ್ರೊಳಗ ಮತ್ತೆ 2,000 ಉಳ್ಕೊಂಡೈತಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 1/1/2007 1,20,000. ಪರ್ಚೇಸಸ್ 5,10,000 ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಆ ನಂತರ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಟ್ ಐತಿ ಎಷ್ಟು? 5,80,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಮ್ದು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 31% ಆನ್ 5,80,000. ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GP ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ GP. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದು? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,79,800. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. 1,70,000. ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ answer is 2,29,800. 2,20,000. This is the actual stock lost on the date of fire. ತಿಳಿತಾ? ಇನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಎಷ್ಟು? 2,29,800. ಹೌದಾ? ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು? 7,500. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ 2,22,300. ಆಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವೇಜ್
ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಆಗೈತಿ. 7,500 ಉಳಿದತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು 7,500 ಉಳಿದತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ 7,500, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು 7,500, ಹೌದಾ? ಸ್ಟಾಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು? 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಮೊದ್ಲು ಇಷ್ಟಿತ್ತು 7,500 ಇಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 4,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪೇರಿಗೆ. ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಾಕ್ತಂತೆ. ಈ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 11,500 ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈ 11,500 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು? 13,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಹೌದಾ? 13,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 13,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮುಂದ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದೈತಿ? 2,000 ಉಳಿದೈತಿ. ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು 13,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ 2,000 ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡ್ರಿ 15,000 ಆತಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15,000 ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 7,500 ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ 4,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟಾತಲ್ಲೇ? 11,500 ಆತು. 11,500 ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು 13,000 ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಯಾರ. ಮಾರಿನ ಇನ್ನೂ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 15,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗೈತೆ. ಅದು 7,500 4,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 11,500 ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗೈತಿ? 15,000 ಆಗೈತಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆತವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ತೆಗೆ ಎಷ್ಟಾತ್ ನೋಡ್ರಿ? 7, 3, 10,500, 11,500, 12 ಅಂದ್ರೆ 3,500 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ. 3,500 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಏನ್ ಬಿಡ ಬೇಡ, ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕರ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕಂತ ಅದು 7,500 ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ್ರ 4,000 ಕೇಳಿದ್ನಂದ್ರ ಮಾರಿದ್ನಂದ್ರೆ 3,500 ಲುಕ್ಸಾನ್ ಹಾಕಿತ್ತವ. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಟೇಕನ್ ಇರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತ 4,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ ಕಾಸ್ಟ್ 11,500 ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಅದ್ರ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ 15,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? 3,500 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಸಾಲ್ವೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈರ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ, 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಮಂಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಸಾಕಾತಿದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಬಿಡಿಸ್ರಿ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸುವ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ನಾಳೆ ಕಳಿಸುವ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ನಾಡ್ದು ಕಳಿಸುವ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ನಾಡ್ದು ಕಳಿಸುವ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಗುರುವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ, ಐತಾರ 4 ದಿವಸ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಡೈಲಿ 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್. ಮತ್ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಡೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ತನಾನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಯಾರಿ ಈಗ ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಟುಮಾರೋ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸಿ ನಾ ಡೈಲಿ ಕಳಿಸೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 15-20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Is it okay? Shall we conclude today's class? Okay, bye.